Hello, good morning friends. Today our topic is regression. It is based on statistics. First topic we have already covered what is mean, what is harmonic mean, what is geometric mean, and what is rank correlation and correlation coefficient. Okay, in this topic there are two types of regression process. One is when you have all data has been given, and the second is when you just want to find data, means you want to find coefficient of regression between x and y and x, means x on y and y on x. And if you want to find any equation of regression line, then you can also find using how many data are given to you in sum. Okay, so the first topic is regression. There are two types: when all data has been given and when you want to find the data. Okay, there are two equations based on regression. In first type, y on x and x on y. There are two types. One is y on x and second is x on y. In this process, you have to give R rank correlation, sigma y, sigma x, x bar, y bar. So the equation is y minus y bar equal to R sigma y upon sigma x into x minus x bar. Here and for x on y, the equation of regression for x on y is x minus x bar equal to this equation, x minus x bar equal to R sigma x upon sigma y into y minus y bar. Okay, so let's see what is R, what is sigma, what is x bar, what is y bar. Okay, then R is correlation. Okay, there is one formula of correlation. Okay, I will give you after this lecture. Then what is sigma? Sigma is standard deviation. It has also one formula of standard deviation. Okay, then mean. What is mean? You already know, sigma x upon n, elements of all value, addition of all values and number of values, division of number of values is called mean, right? And then the second topic is most important and it is in our syllabus. Okay, it can also be asked in exam. Okay, that what is regression of x on y and y on x, and when you have to give when examiner give you standard deviation and correlation, then you will use this formula. And if there is no any standard deviation or correlation, then we will use this formula, and mostly we will use this type of formula for solution of regression and correlation regression and equation of x on y and y on x. Okay, let's see, right, that regression of y on x, right? Then there are two formula. Y on x is different and x on y is different. If I want to use regression of y on x, if I want to use regression of y on x, then this formula will be implemented. What is the formula? Y minus y bar equal to byx into x minus x bar. એટલે એવું કહું છું કે જ્યારે રિગ્રેશન y નું x પર ફાઇન્ડ કરવું છે, y નું x પર, તો y નું x પર તો શું થશે? byx. તો આપણે ફાઇન્ડ કરીશું byx. અને જ્યારે x નું y પર રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું છે, મીન્સ કે સેકન્ડ ટોપિક, રાઈટ, x નું y પર ફાઇન્ડ કરવું, તો ત્યારે શું યુઝ કરશું? bxy. આ મેઇન કન્સેપ્ટ છે. y નું x પર છે તો પહેલા શું આવશે? y માઇનસ y બાર ઇક્વલ ટુ y નું x પર તો yx ઇન્ટુ x માઇનસ x બાર. ઓકે, હવે મેઇન ક્વેશ્ચન એ થશે કે વોટ ઇઝ byx. તો byx ની ફોર્મ્યુલા ઓલરેડી આપણી પાસે છે કે byx ઇક્વલ ટુ n ઇન્ટુ સિગ્મા xy, મીન્સ કે સમેશન ઓફ xy માઇનસ સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y ડિવાઇડ બાય n ઇન્ટુ સિગ્મા x સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા x હોલ સ્ક્વેર, right? And if I want to find regression of line of equation of x on y, then the formula is x minus x bar equal to byx, means sorry, there is bxy. Here what is changed?
regression of x on y, then I will write xy. Regression of y on x, then I will write yx. ઓકે, તો અહીંયા કઈ રીતે થશે? x નું y પર રિગ્રેશન છે તો કઈ રીતે થશે? x નું y પર, તો અહીંયા શું આવશે? પહેલા x આવશે, x માઇનસ x બાર, ઓકે, ઇક્વલ ટુ bxy ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર. ફોર્મ્યુલામાં ચેન્જ શું છે? અહીંયા શું આવશે? bxy. મારે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે? bxy અને x બાર ને y બાર તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે મીડિયન છે, રાઈટ? સોરી, x બાર શું છે? મીન છે. ઓકે, તો xy ફાઇન્ડ કરવું છે તો લાસ્ટમાં શું છે? xy, તો y લાસ્ટમાં છે તો ડિવાઈડમાં ઓલવેઝ y વાળી ટર્મ આવશે, રાઈટ? ઉપરની ટર્મ્સ છે, ઓકે, એમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. ઓકે, ન્યુમેરેટરમાં કોઈ ચેન્જ નથી. સો bxy ઇક્વલ ટુ n ઇન્ટુ સિગ્મા xy માઇનસ સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y ડિવાઈડ બાય, અહીંયા શું ચેન્જ આવશે? અહીંયા જે x છે, x ની જગ્યાએ શું આવી જશે? અહીંયા y આવી જશે, એટલે n સિગ્મા y સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા y નો હોલ સ્ક્વેર. ક્લિયર? બે ટાઈપ છે રિગ્રેશનની. એમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ છે, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ છે કે જ્યારે તમને ડેટા આપેલું છે અને તમને કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન કે રેન્ક કોરિલેશન નથી આપેલો ત્યારે સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, રેડી? ઓકે, તો એ મેઇન ટાઈપ્સ છે એ આપણે ફરીવાર એકવાર જોઈ લઈએ કે રિગ્રેશન છે એની બે ટાઈપ્સ છે. કે રિગ્રેશન છે રિગ્રેશન ઓફ y ઓન x. શું છે? રિગ્રેશન ઓફ y ઓન x. તો એના માટે તમે શું કરશો? તો અહીંયા તો આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે? y ઓન x. તો શું ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે? yx. હવે જો રિગ્રેશન ઓફ x ઓન y હોય તો આપણે શું ફાઇન્ડ કરશું? રિગ્રેશન ઓફ b ઓફ x y. તો ફોર્મ્યુલા ત્યાં ચેન્જ આવશે. તો y નું x પર છે, રિગ્રેશન કોના પર છે? y નું x પર છે. તો એના માટે તમે શું કરશો? લાઇન ઓફ ઇક્વેશન. તો એમાં બે ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ફાઇન્ડ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ રિગ્રેશન. ઓકે, x ઓન y, તો ખાલી તમારે bxy ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે. પછી તમને એવું પૂછે કે ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ ઓફ y ઓન x, તો તમારે ખાલી byx ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે. પણ તમને એવું પૂછે કે ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન ઓફ લાઇન ઓફ ઇક્વેશન, તો તમારે ઇક્વેશન તમારે સોલ્વ કરવાનું આવશે. એ xy ફોર્મમાં હશે. જે આ ઇક્વેશન છે કે લાઇન ઓફ ઇક્વેશન કયું છે? તો રિગ્રેશન ઓફ કોના પર છે? y નું કોના પર છે? x પર છે. તો y માઇનસ y બાર ઇક્વલ ટુ y નું x પર તો શું આવશે? yx ઇન્ટુ x માઇનસ x બાર. રેડી? તો પાછો ક્વેશ્ચન થયો કે yx શું છે? તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ રિગ્રેશન છે જે y નું x પર રિગ્રેશન બતાવે છે તમને, રાઈટ? તો એ શું છે કે n ઇન્ટુ સિગ્મા xy માઇનસ સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y ડિવાઈડ બાય n ઇન્ટુ સિગ્મા x સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, તો બે ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે અહીંયાથી કે સિગ્મા લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ y ઓન x, તો ઇક્વેશન લાઇન ઓફ ઇક્વેશન જે આ છે આપણી પાસે, રેડી? અને પૂછે કે રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ ઓફ y ઓન x, તો તમારે ખાલી એટલું જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઓકે, તો હિયર y બાર એટલે શું છે? મીન ઓફ y, એ તો આપણને ખ્યાલ છે સિગ્મા y અપોન n. અને x બાર શું છે? મીન ઓફ x, સિગ્મા x અપોન n. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, રિગ્રેશન ઓફ x ઓન y. ઓકે, તો આ નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે. સમ આપણે પછી સોલ્વ કરીશું. પહેલા વેરીફાઈ કરી લઈએ કે કઈ ટાઈપની ફોર્મ્યુલાસ આવે છે અને એમાં આપણે કેટલું જ વર્ક કરવાનું આવે છે, રાઈટ? લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ x ઓન y. ઓકે, તો લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ x ઓન y છે તો એની માટે શું થશે કે ફોર્મ્યુલા શું છે? x ઓન y. તો અહીંયા આપણે શું ફાઇન્ડ કરશું? bxy. આ મેઇન કન્સેપ્ટ છે. પહેલા તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે એ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. રેડી? ઓકે, અહીંયા તમે શું ફાઇન્ડ કરશો? x ઓન y. કેમ? કેમ કે તમને શું ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે કે ફાઇન્ડ ધ લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ x ઓન y. તો તમે શું ફાઇન્ડ કરશો? bxy. જો તમને એવું કીધું છે કે ફાઇન્ડ ધ લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ y ઓન x, તો તમે શું ફાઇન્ડ કરશો? byx. ક્લિયર? બરાબર છે? ઓકે, તો આપણે ફરી વાર જોઈએ કે રિગ્રેશન ઓફ x ઓન y. x ઓન y તો શું ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે? xy, રાઈટ? તો લાઇન ઓફ ઇક્વેશન શું બનશે? x ઓન y. તો પહેલા શું છે? x, પછી શું છે? y છે, રાઈટ? તો પહેલા x માઇનસ x બાર ઇક્વલ ટુ bxy ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર. હવે ક્વેશ્ચન શું છે કે લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે,
તો આ એનું ફોર્મ્યુલા છે, આ યુઝ કરવાની છે. પછી તમને એવું પૂછે છે કે ખાલી રિગ્રેશન કોઓફિશન્ટ ફાઇન્ડ કરો જે વાય ઓન એક્સ પર છે. તો એના માટે તમે શું કરશો, બી એક્સ વાય આ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો બી એક્સ વાય ઇક્વલ ટુ શું થશે, એન સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ, મીન્સ કે ન્યુમેરેટરમાં કોઈ ચેન્જ છે નહીં. બી એક્સ વાય લ્યો છો કે બી વાય એક્સ લ્યો છો, ન્યુમેરેટરમાં કોઈ ચેન્જ નથી. રેડી. તો અહીંયા શું થશે, એન સિગ્મા એક્સ એન ઇન્ટુ સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ સિગ્મા વાય, એટલે અલગથી સિગ્મા એક્સ ફાઇન્ડ કરશો, અલગથી સિગ્મા વાય ફાઇન્ડ કરશો. પછી એ ટોટલ સમેશન આવે એક્સ અને વાયનું, એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખવાનું, ડિવાઈડ બાય અહીંયા શું છે વાય. તો અહીંયા જેટલી ટર્મ હશે એ બધી વાય વાળી હશે. રાઈટ. ઓકે. તો એ ટર્મમાં શું આવશે કે એન સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાય નો હોલ સ્ક્વેર. ક્લિયર? બરાબર છે. આ મેઇન કન્સેપ્ટ છે કે એક્સનું રિગ્રેશન વાય પર અને વાયનું રિગ્રેશન એક્સ પર. બરાબર છે. જો આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવીએ તો તમે ઇઝીલી ફોર્મ્યુલા પણ અહીંયા બનાવી શકો. બરાબર. સપોઝ એક મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ. ફોર્મ્યુલા બનાવી છે કે તમને એક્ઝામમાં કીધું છે કે હિયર પેસેન્જર છે અને એની એક ટીમ છે. 50 પેસેન્જર છે એની 3 ટીમ છે, 40 પેસેન્જર છે એની 5 ટીમ છે, 60 પેસેન્જર છે એની 7 ટીમ છે અને 70 પેસેન્જર છે એની 8 ટીમ છે. તો તમને એક્ઝામમાં એવું કીધું છે, બરાબર છે, કે ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન ઓફ પેસેન્જર ઓન ટીમ. ક્વેશ્ચન સમજાયો? તમને એટલો ડેટા ગિવન છે કે પેસેન્જર છે અને ટીમ આપેલી છે અને તમને શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે કે ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન ઓફ પેસેન્જર ઓન ટીમ. તો આને શું એઝ્યુમ કરી લેવાય, x. લેટ x ઇઝ પેસેન્જર, y ઇઝ ટીમ. સો આઈ વિલ ફાઇન્ડ રિગ્રેશન ઓફ x ઓન y. અને ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સે ધેટ પેસેન્જર ઇઝ x and team is y, okay, and if I want to find regression of team on passenger, then I will find y on x. This is main concept. ઓકે. જો ફરીવાર ફોર્મ્યુલા બનાવી હોય તો આપણે એકવાર અહીંયા ચેક કરી લઈએ કે x on y રિગ્રેશનની ફોર્મ્યુલા બનાવી છે. રાઈટ. તો x on y ની ફોર્મ્યુલા તમારે બનાવી છે તો એ શું થશે, પહેલાં શું છે x, તો અહીંયા પહેલાં x માઇનસ x બાર લખી દો. x on y તો ઇક્વલ ટુ શું આવશે, x on y તો xy. અહીંયા શું આવી જશે, y માઇનસ y બાર. રાઈટ. ઓકે. હવે તમારે ફોર્મ્યુલા બનાવી છે y on x. તો અહીંયા શું આવી જશે, પહેલા કઈ ટર્મ આવશે, y. તો y માઇનસ y બાર, પછી y on x એટલે શું આવશે, b yx, અને અહીંયા શું આવી જશે, x માઇનસ x. કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી નાખો, સોલ્યુશન થઈ જશે. રેડી. ઓકે. હવે સપોઝ ફોર્મ્યુલા બનાવી છે મારે એક્સ વાયની ફોર્મ્યુલા બનાવી કે વાય એક્સની ફોર્મ્યુલા બનાવી. છેદ છે હંમેશા ડિનોમીટર છેદમાં જ થશે. બરાબર. જે ચેન્જ છે એ ક્યાં થશે, ડિનોમીટર છેદમાં જે વેલ્યુ છે, ડિવાઈડમાં જે વેલ્યુ છે એમાં થશે. અંશની વેલ્યુમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. ચાલો એક સાથે ફોર્મ્યુલા બનાવીએ, બી વાય એક્સ વાય અને વાય એક્સ. તો વાય એક્સ વાયની ફોર્મ્યુલા બનાવી છે તો એની માટે શું થશે, ઓકે. તો અંશમાં કોઈ ચેન્જ નથી, ન્યુમેરેટરમાં કોઈ ચેન્જ છે નહીં. ધેર ઇઝ નો એની ચેન્જ ઇન ન્યુમેરેટર. ઓકે. રાઈટ. કોઈ ચેન્જ નથી. સેમ અહીંયા કે એન સિગ્મા એક્સ વાય સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ સિગ્મા વાય. અહીંયા ડિવાઈડમાં શું આવશે, અહીંયા શું છે લાસ્ટમાં, એક્સ વાય, તો વાય લાસ્ટમાં છે. તો અહીંયા જે ફોર્મ્યુલા છે એમાં આવી રીતે થશે. અને અહીંયા શું છે લાસ્ટમાં, એક્સ. તો અહીંયા શું આવશે, ડિવાઈડમાં એન સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર. એટલો ચેન્જ છે. જો એટલું આવડી ગયું તો તમારા 7 માર્ક્સ જીટીયુમાં કન્ફર્મ થઈ ગયા. રેડી. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ઇઝ રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય એન્ડ વોટ ઇઝ રિગ્રેશન ઓફ વાય ઓન એક્સ. આ એક્ઝામમાં ઓલવેઝ પૂછાય જ. આઈટી બ્રાન્ચ હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ બ્રાન્ચ હોય કે કોમ્પ્યુટર બ્રાન્ચ હોય કે કોઈ પણ એમએસસી હોય, બીએસસી હોય, પીજીડીસી હોય, ડિપ્લોમા આઈટી હોય, રાઈટ, જ્યાં ટોપિક છે રિગ્રેશન ત્યાં ક્વેશ્ચન ઓલવેઝ હોય ને હોય કે વોટ ઇઝ રિગ્રેશન ઓફ વાય ઓન એક્સ એન્ડ વોટ ઇઝ રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય. ઓકે. અથવા એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછે કે ફાઇન્ડ ધ લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ રિગ્રેશન ઓફ ધીસ ટુ ધીસ, મીન્સ એક્સ ટુ વાય ઓર વાય ટુ એક્સ. આવું પૂછીશું. રેડી. ઓકે. ચાલો નેક્સ્ટ એક સમ જોઈ લઈએ.
ચાલો સમ સોલ્વ કરીએ. ઓકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય ઓફ, એટલે એક ટેબલ તમને આપેલું હશે. ઓકે, તો એક્સની વેલ્યુ આપેલી હશે, એટલે ટેબલમાં શું છે કે ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય. તો આ ક્વેશ્ચનમાં પહેલાં એ તમારે વેરીફાઈ કરી લેવાનું કે કોના પર રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બરાબર, ક્વેશ્ચન પરફેક્ટલી વાંચી લેવાનું. ટોટલી ક્વેશ્ચન એવો છે કે ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય એન્ડ ફાઇન્ડ ધ રિગ્રેશન ઓફ વાય ઓન એક્સ. આ બંને વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. મેં અત્યારે નોટ નથી કરેલું, બટ બંને વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે કે વોટ ઇઝ રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય ફોર ધીસ સમ એન્ડ વોટ ઇઝ રિગ્રેશન ઓફ વાય ઓન એક્સ ફોર ધીસ સમ. રેડી? ઓકે, તો this data is given, then x is given and y is given. Okay, how many values are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here n equal to 6. તમને 6 વેલ્યુઝ આપેલી છે, રાઈટ? અને એના માટે x અને y નું મીન્સ કે x નું y પર અને y નું x પર તમારે રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે, રાઈટ? ઓકે, તો x ની વેલ્યુ છે 23, 43, 53, 63, 73 and 83, and y ની વેલ્યુ છે 5, 6, 7, 8, 9 અને 10, રાઈટ? ઓકે, તો જ્યારે તમારે રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું હોય ત્યારે તમારી પાસે કેટલી વેલ્યુ હોવી જોઈએ? તો એ તમને ઇક્વેશન પરથી જ ખબર પડશે. તો તમારી પાસે x બાર હોવું જોઈએ, તમારી પાસે y બાર હોવું જોઈએ, રાઈટ? પછી તમારી પાસે સિગ્મા x હોવું જોઈએ, સિગ્મા y હોવું જોઈએ, સિગ્મા y સ્ક્વેર હોવું જોઈએ, સિગ્મા x સ્ક્વેર હોવું જોઈએ, રાઈટ? ઓકે, પછી શું હોવું જોઈએ? સિગ્મા એક્સ વાય હોવું જોઈએ. અહીંયા વાય સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરેલું છે એટલે તમે એક્સ સ્ક્વેર જાતે ફાઇન્ડ કરી નાખશો. આ વેલ્યુ અહીંયા મેં ફાઇન્ડ કરી નથી, પણ તમારે ફાઇન્ડ કરી દેવાની કે શું છે, રાઈટ? ઓકે, તો સમમાં કાંઈ જ નથી, પહેલાં સમ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ કે કોના પર રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. મીન્સ કે એક્સનું વાય પર રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે વાયનું એક્સ પર રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એ તમને જો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે તો આ વસ્તુ સાવ ઇઝી છે. ઓકે, તો એક્સ અને વાયને પહેલાં કોલમમાં લખી દેશો, એટલે એક્સની વેલ્યુ મેં દરેક વેલ્યુ છે એ કોલમમાં લખી દીધી પહેલાં, રાઈટ? ઓકે, પછી આ એક્સની વેલ્યુ બધી કોલમમાં લખી દીધી 1, 2, 3, 4, 5 એન્ડ 6. પછી વાયની વેલ્યુ પુટ કરી દો, એ કોલમમાં લખી દો. તો અહીંયા આવશે 1, 2, 3, 4, 5 એન્ડ 6, રાઈટ? ઓકે, એક્સનું ફાઇન્ડ કરશો એટલે આ ટોટલ વેલ્યુનું એડિશન કરો એટલે અહીં તમને મળી જશે સિગ્મા એક્સ. અહીં તમને શું મળશે? સિગ્મા એક્સ મળશે, બરાબર છે? પછી વાયની ટોટલ વેલ્યુનું એડિશન કરશો એટલે 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, તો એ તમને મળી જશે સિગ્મા વાય. રેડી? પછી તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે એક્સ સ્ક્વેર અને વાય સ્ક્વેર. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, બરાબર છે કે પહેલાં એક્સ મળી જશે, વાય જે ઓલરેડી આપેલો હશે, એક્સ પરથી તમને મળી જશે સિગ્મા એક્સ, વાય પરથી મળી જશે તમને સિગ્મા વાય. પછી તમે ફાઇન્ડ કરવા જશો વાય સ્ક્વેર, પછી ફાઇન્ડ કરવા જશો એક્સ સ્ક્વેર અથવા એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરશો. પછી એક્સ વાય ફાઇન્ડ કરશો. એક્સ વાય કઈ રીતે, વાય સ્ક્વેર કઈ રીતે ફાઇન્ડ થશે? 5 નો સ્ક્વેર 25, 6 નો સ્ક્વેર 36, 7 નો સ્ક્વેર 49, 8 નો સ્ક્વેર 64, 9 નો સ્ક્વેર 81, 10 નો સ્ક્વેર 100. અને સમેશન ઓફ ધીસ વેલ્યુઝ 25, 36, 49, 64, 81 અને 100, એટલે એ આવી જશે 3355. ઓકે, રાઈટ? હવે તમે ફાઇન્ડ કરશો એક્સ વાય, સમેશન ઓફ એક્સ એન્ડ વાય, રાઈટ? તો sorry, multiplication of x and y, okay, then summation of all values. So multiplication of this 23 into 5, this is 115, then 43 into 6, this is 258, then 53 into 7, this is 371, then 63 into 8, then this is 504, okay, then 73 into 9, this is 657, then 83 into 10, then this is 830. So summation of all these values x y, summation of all these values of x y means addition of 115, then 258, then 371, 504, 657, 830. Summation of all these value is called sigma xy, and the answer of this value is 2735. Clear? Okay. If I want to find the regression of x on y, then I will find dxy
and if I want to find the regression of y on x, then I will find byx. ઓકે, એકવાર તમને સમજાવી દઉં છું ગુજરાતીમાં કે જ્યારે તમારે રિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું થશે એક્સનું વાય પર કે વાયનું એક્સ પર, તો તમને કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે તમારી પાસે એટલો ડેટા તો હોવો જ જોઈએ. નેસેસરી તમારી પાસે એટલો ડેટાની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. એક્સ બાર ફાઇન્ડ કરી દો, વાય બાર ફાઇન્ડ કરી દો, એ તો સાવ ઇઝી છે. સિગ્મા એક્સ અપોન એન ને સિગ્મા વાય અપોન એન કરી દેશો એટલે એક્સ બાર ને વાય બાર મળી જશે. પછી સિગ્મા એક્સ એટલે એક્સની દરેક વેલ્યુનું એડિશન કરી દો, આ એક્સની દરેક વેલ્યુનું એડિશન કરી દેશો એટલે તમને સિગ્મા એક્સ મળી જશે. પછી વાય, તો વાયની દરેક વેલ્યુનું એડિશન કરી દેશો એટલે તમને સિગ્મા વાય મળી જશે. પછી એક્સ સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરી દો એટલે એક્સની દરેક વેલ્યુનો સ્ક્વેર કરી દો એટલે એક્સ સ્ક્વેર મળી જશે. પછી એવી જ રીતે વાય સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવું છે તો વાયની દરેક વેલ્યુનું સેપરેટલી સ્ક્વેર કરો, પછી એડિશન કરી દો. સપોઝ 5 નો સ્ક્વેર 25, 6 નો સ્ક્વેર 36, 7 49. ઓકે, અને સમેશન ઓફ ધીસ ઇઝ ગીવ સિગ્મા વાય સ્ક્વેર. Then I will find xy. So multiplication of each value of x and y, and then it give xy. 23 into 5, x અને y નું મલ્ટિપ્લિકેશન 23 into 5 કેટલું થઈ જશે? 115. રેડી? પછી 43 into 6 કેટલું થઈ જશે? 258. પછી 53 into 7, એટલે એવી રીતે તમને સિગ્મા એક્સ વાય મળી જશે. રાઈટ? હવે મારે ફાઇન્ડ કરવા જવું છે, સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવું છે, એક્સનું વાય પર ફાઇન્ડ કરવું છે. તો સ્ટેપ 1, જ્યારે મારે સ્ટેપ 1માં જવાનું થશે, ઓકે, ત્યારે મારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું થશે? એક્સ ઓન વાય ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અહીંયા મારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય, આ મારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. રાઈટ? તો એક્સ ઓન વાય ફાઇન્ડ કરવા માટે મારી પાસે શું હોવું જોઈએ? એક્સ વાય હોવું જોઈએ. તો બી ઓફ એક્સ વાય હું ફાઇન્ડ કરવા જઈશ. ઓકે, તો બી ઓફ એક્સ વાયની ફોર્મ્યુલા હું પુટ કરીશ. તો ફોર્મ્યુલા તો તમને ક્લિયર થઈ જ ગઈ હશે હવે. એન ઇન્ટુ સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ સિગ્મા વાય ડિવાઈડ બાય એન ઇન્ટુ સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર. રાઈટ? તો જે પણ વેલ્યુ મળેલી છે એ વેલ્યુ તમે પુટ કરી દો. એન 6, કેમ કે 6 વેલ્યુ છે, 6 બોક્સ છે ને, તો એન ઇક્વલ ટુ કેટલા થઈ જશે? 6 થઈ જશે. રાઈટ? ઓકે, સિગ્મા એક્સ વાયની જે વેલ્યુ મળેલી છે તમને 2735 અહીંયા પુટ કરી દીધી. સિગ્મા એક્સની જે વેલ્યુ મળી છે અહીંયા પુટ કરી દીધી. સિગ્મા વાયની જે વેલ્યુ મળી છે આ ઇક્વેશનમાં પુટ કરી દીધી છે. રાઈટ? પછી એન એટલે 6, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર કેટલું મળેલું છે? 355, 355 અહીંયા પુટ કરી દીધું છે. માઇનસ સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર, સિગ્મા વાય કેટલું મળેલું છે? 45, એનો હોલ સ્ક્વેર કરી દીધો છે. રાઈટ? એટલે તમને બી એક્સ વાય જે મળે છે એ એટલું છે 0.545. રાઈટ? હવે એના પરથી આ તમને મળી ગયું રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ ઓન વાય. રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ ઓન વાય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ bxy. રાઈટ? હવે મારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ધ ઇક્વેશન ઓફ રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય. તો એના માટે મારી પાસે આ ફોર્મ્યુલા છે, આ મેઇન ફોર્મ્યુલા છે. એક્સ ઓન વાય એટલે પહેલાં આવશે એક્સ વાળી ટર્મ આવશે. એક્સ ઓન વાય એટલે શું ફાઇન્ડ થશે? એક્સ વાય, અને પછી વાય વાળી ટર્મ આવશે. ક્લિયર? બરાબર છે. તો એક્સ બાર ને વાય બાર તમે ફાઇન્ડ કરી દેશો. ઓકે, એક્સ બાર કઈ રીતે મળશે? હજી એકવાર તમને સમજાવ્યું હતું કે સિગ્મા એક્સ અપોન એન, ને વાય બાર કઈ રીતે મળશે? સિગ્મા વાય અપોન એન. ક્લિયર? ઓકે, એટલે એ તમે સોલ્વ કરી નાખશો એટલે તમને સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય મળી જશે. રાઈટ? ઓકે, એના પરથી સિગ્મા એક્સ બાર સપોઝ મળી ગયો 60, વાય બાર મળી ગયો 69, અને બી એક્સ વાય મળી ગયો છે તમને અહીંયા જ ફાઇન્ડ કરેલું છે. અહીંયા તમારે પોઈન્ટ પુટ કરી દેવાનો છે 0.545. રાઈટ? હવે અહીંયાથી એક્સને સબ્જેક્ટ બનાવી દેવાનો છે. ઓકે, કેમ કે કોના પર રિગ્રેશન છે? એક્સનું વાય પર રિગ્રેશન છે. ઓકે, તો અહીંયા એક્સને સબ્જેક્ટ બનાવો એટલે માઇનસ સાઈડ પહેલી સાઈડ જશે એટલે પ્લસ સાઈડ, અને તમે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો ત્યારે તમને આ ઇક્વેશન મળશે રિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઓન વાય. This is equation of line of equation of regression for based on x on y. Ready? Okay. હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે રિગ્રેશન ઓફ y on x અને લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ રિગ્રેશન ઓફ y on x. બરાબર છે. ચાલો સોલ્વ કરીએ. ઓકે, તો એના માટે તમારે શું કરવું પડશે કે રિગ્રેશન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ b y of x, તો b y on x છે તો તમે શું ફાઇન્ડ કરવા જશો? b y x. આ તમે જાતે ફાઇન્ડ કરશો કે જ્યારે તમે b y x ફાઇન્ડ કરશો
રેડી, તો એની વેલ્યુ આવશે 0.667, એપ્રોક્સિમેટ એટલી વેલ્યુ આવી જશે કે જ્યારે તમે BYX ફાઇન્ડ કરશો ત્યારે એની વેલ્યુ આવશે 0.667, રાઈટ. ઓકે, તો અહીંયા પણ તમે x બાર ને y બાર ફાઇન્ડ ઓલરેડી કરેલું જ છે. ઓકે, તો એના માટે તમે ચેક કરશો તો ફોર્મ્યુલા તમારે જસ્ટ પુટ કરવાની છે. પહેલાં તમે ફાઇન્ડ કરશો BYX, પછી તમે ફાઇન્ડ કરવા જશો BYX મીન્સ કે તમને રિગ્રેશન કોઓપ્શન ઓલરેડી મળી ગયો છે, જે y નું x રિગ્રેશન છે એ. ઓકે, ધેન તમે ફાઇન્ડ કરવા જશો લાઇન ઓફ ઇક્વેશન ઓફ રિગ્રેશન બેઝડ ઓન y ઓન x. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ઇક્વેશન બદલાવવું જોઈએ નહીં. રેડી. ઓકે, તો અહીંયા ઇક્વેશન બનશે y ઓન x, એટલે પહેલાં કઈ વેલ્યુ આવશે y ની, પછી કોની વેલ્યુ આવશે x ની વેલ્યુ આવી જશે. રેડી છે, બરાબર છે. તો y ની વેલ્યુ છે તો પહેલાં શું આવશે y માઇનસ y બાર ઇક્વલ ટુ yx ઇન્ટુ x માઇનસ x બાર. તો y માઇનસ y બાર તો આપણે ફાઇન્ડ કરેલું છે ઓલરેડી, એટલું આવશે 69. પછી BYX તમે અહીંયા પુટ કરી દીધું છે કે 0.667. ઓકે, ધેન x એઝ ઇટ ઇઝ, x બાર કેટલું મળેલું છે 60. અહીંયાથી તમે સબ્જેક્ટ કોને બનાવશો y ને. કોઝ ના બનાવો તો ચાલે, ઇક્વેશન લખશો તો બી ચાલશે, પણ કરો તો બેસ્ટ છે. કોઝ કોનું કોના પર રિગ્રેશન છે, y છે એનું કોના પર રિગ્રેશન છે, x પર રિગ્રેશન છે. સો તમે કોને સબ્જેક્ટ બનાવશો અહીંયા y ને. સો y ઇક્વલ ટુ 30, 0.667x પ્લસ 28.98. ક્લિયર? બરાબર છે. આ રિગ્રેશનનો મેઇન કન્સેપ્ટ છે. એટલે રિગ્રેશન માટે તમને ફોર્મ્યુલા ક્લિયર કરાવી દો હજી એકવાર. x ઓન y એન્ડ y ઓન x. જ્યારે x ઓન y ફોર્મ્યુલા છે તો અહીંયા શું આવી જશે, પહેલાં x પછી અહીંયા y. રેડી. અને y ઓન x છે તો અહીંયા શું આવી જશે, પહેલાં y પછી x. બરાબર છે. તો અહીંયા xy છે, x ઓન y તો અહીંયા શું આવશે xy. અહીંયા y ઓન x તો અહીંયા શું આવશે yx. પછી તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે, xy એન્ડ yx. ક્લિયર? આ મેઇન કન્સેપ્ટ છે. બરાબર છે કે કોઈ પણ રિગ્રેશનના સમ હશે તો એના માટે તમારે પહેલાં bxy byx એ બે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, અને એ જે ફાઇન્ડ કરો એ પ્રોસેસમાં પછી એ ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ પુટ કરવાની છે. બરાબર છે. અહીંયા તમને ટોટલી સોલ્યુશન મળી જશે. અને આ ક્વેશ્ચન 7 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. ઓકે, જો સિમ્પલ રિગ્રેશન ઓપ્શન પૂછે BXY ઓર BYX પૂછશે, રેડી, તો એ 4 માર્ક્સનું હશે. નહીં તો જો ટોટલી લાઇન ઓફ ઇક્વેશન સાથે તમારી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું હશે તો એ 7 માર્ક્સનું હશે. બરાબર છે. આ વિડીયો 1 થી 2 વાર વેરીફાઈ કરી લેજો, ચેક કરી લેજો. બરાબર છે. પછી સમ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો, થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.